اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب کی جان ہے یہ فردوس اعلیٰ، اب بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ سبحان اللہ، بہت اچھا نعت پڑھے ہیں ابو۔ ابو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ ہاں بیٹا پوچھئے۔ ابو سب سے زیادہ دنیا میں کس نے عبادت کیا ہے؟ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے بیٹا۔ اچھا یہ سوال میں بتانے سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ عبادت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، تو عبادت کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیے ہم کو کہ نماز کے بارے میں آپ جانتی ہیں؟ ہاں ابو بہت اچھی جانتی ہوں۔ اچھا فجر کا کتنا رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ اور ظہر کا 12 رکعت۔ اور عصر کا؟ عصر کا 8 رکعت۔ اور مغرب کا؟ مغرب کا 7 رکعت۔ عشاء کا؟ پورے 17 رکعت۔ واہ بیٹا، معلوم تو ہے بیٹا تم آپ کو۔ چلیے اب آپ کا سوال کا میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا اور آگے ہو جائیے ہلکا سا۔ دیکھیے سب سے زیادہ عبادت کس نے کیا؟ سب سے زیادہ عبادت ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے؟ ابلیس جو شیطان ہے، مردود ہے، سب سے زیادہ ابلیس نے عبادت کیا، سمجھے؟ یہ دنیا جب نہیں بنی تھی تو عرش اعظم پہ وہ اللہ کا عبادت کیا کرتا تھا، اور جب عرش اعظم پہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ کا، تو اللہ نے اس کو جنت دے دیا تھا۔ جنت میں آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا، سمجھے؟ تو اللہ جب دنیا بنایا تو دنیا بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اللہ پاک نے پتلا بنایا۔ تو ہاں آدم علیہ السلام کو جو ہم سب کے باپ ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کے، سب سے پہلے دنیا میں وہی آئے۔ کون آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ تو جب ان کا پتلا بنایا گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے اور ابلیس سے کہ اے فرشتوں، اے ابلیس، ابلیس نام نہیں تھا پہلے، دوسرا نام تھا، کہ سارے سجدے میں چلے جاؤ، ان کا پہلے سجدہ کیجئے۔ جبکہ اللہ کے آگے کسی کا سجدہ معبود نہیں ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا سجدہ کیجئے، آپ ان کا سجدہ کیجئے۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس میں ان کا محبت ہے، ان کا محبت کس میں ہے۔ عبادت تو ہمارا سب کرتے ہیں، مگر ان کا محبت کس میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ان کا ان کا سجدہ کیجئے آپ لوگ۔ تو سارے فرشتے سجدہ کرنے لگے سوائے ابلیس کے۔ اللہ فرماتا ہے ابلیس آپ نے سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس فرماتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ کیا چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا کہا ہوا تم نے نہیں مانا، ہمارا کہا ہوا تم نے نہیں مانا، اسی لیے تم جنت سے نکالے جاتے ہو، میں تمہیں جنت سے نکالتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، مگر مجھے کچھ پاور دیا جائے، مجھے کچھ پاور دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں پاور چاہیے میں وہ سب دوں گا تمہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں قیامت تک کے جو تیرے بندے ہوں گے میں اس کو بہکاؤں گا، قیامت تک کے جو تیرے بندے ہوں گے میں اس کو بہکاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اجازت دیا، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے، سمجھے؟ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے دنیا میں نیک بندے ہیں نہیں بہکتے ہیں۔ اولیاء اکرام کو دیکھ لیجئے، اللہ والے ہیں یہ سب۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ، یہ سب اللہ والے ہیں، یہ سب شیطان ان لوگ کو بہکا ہی نہیں پایا، نہیں بہکا پایا نا۔ تو اسی طرح جو نیک اللہ کا جو سجدہ کر لیا، جو اللہ کو دل سے
दिल में डर बसा लिया, वो अल्लाह वाला बन गया। समझे? चलो तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, वो 30 साल मगरिब के नमाज में आगे वाले शब्द में रहते थे, सबसे पहला शब्द में एक ही जगह बैठते थे 30 साल से। समझे? 30 साल से उन्होंने, वो तो इबादत करते ही थे, मगर मगरिब के टाइम में उनका ये था बना हुआ कि मतलब एक ही जगह बैठते थे वो, एक ही शब्द में, पहला शब्द में। तो एक मरतबा क्या हुआ कि उनका नमाज मगरिब का एक रकात छूट गया। जब नमाज खड़ी हो गई, एक रकात निकल गया, तब ये पहुँचे। जब ये पहुँचे तो देखा कि एक रकात हो गया, तो ये शर्म के मारे वहाँ से पीछे लौट आए और घर को नमाज पढ़ लिया उन्होंने। घर पे जाके अपना नमाज पढ़ लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर ऐसा आया, तो ऐसा का नमाज भी घर पे ही पढ़ लिया उन्होंने। सोचा कि अब शर्म के मारे मैं क्या जाऊँ, कि लोग अगर हमसे पूछेंगे कि मगरिब में आप कहाँ थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, इसीलिए मैं ऐसा का भी घर में ही पढ़ लेता हूँ। तो जब ऐसा का नमाज जब घर में पढ़े हो, तो जो उनसे बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि अरे वो शख्स जो 30 साल से नमाज एक ही जगह पढ़ते थे, आज मगरिब में भी नहीं आए, आज ऐसा में भी नहीं आए, कि कहीं उनका तबीयत तो ख़राब नहीं हो गया। तो चलो चलते उनके पास। तो कुछ लोग गए उनके पास। जब उनके पास गए तो वो बुज़ुर्ग जो थे नमाज पढ़ के वो आराम फरमा रहे थे घर में। ठीक है? तो कहा कि आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं घर में, आप नहीं आए, मगरिब में भी नहीं आए, ऐसा में भी नहीं आए, तो इसलिए हम लोग चले आए आपको देखने के लिए। तो उन्होंने कहा, उनका सवाल देखिए, उन्होंने कहा कि मैं मगरिब में आया था, मगर एक रकात हो चुकी थी, तो मैं शर्म के मारे मैं गया नहीं, मैं घर पे नमाज पढ़ लिया। बोले जब ऐसा आया, बोले ऐसा भी आया, तो मैं सोचा कि मेरे बारे में आप लोग पूछिएगा कि मगरिब में कहाँ थे, हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मैं ऐसा कभी घर में ही पढ़ लिया। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह की इबादत तो की, मगर दिखावे के लिए किया आपने दिखावे के लिए की। समझे? क्योंकि आपको इबादत करने में शर्म आ रहा है, आपको जब आपका नमाज छूट गया था, वहाँ से एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ मिलता है हम लोग को सबब, कि जब अगर नमाज हो रही हो, अगर हम नहीं पहुँच पाए, तो हमको ये नहीं देखना इंसान से वो क्या है, हमें अल्लाह की इबादत करना है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में जा रहे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। समझे? हम इबादत करने जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। समझे? तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रहा था, इसीलिए मैं गया नहीं। अब ऐसा का नमाज इसलिए नहीं गया कि आप लोग मुझसे पूछिएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, हैं? तो वो बोले, बुजुर्ग जो थे, बोले कि 30 साल का आपका नमाज फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने शर्म के मारे आप नमाज नहीं पढ़े। अल्लाह के रज़ा के लिए आप नमाज पढ़िए, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़िए कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। समझे? तो इसीलिए अब जब भी नमाज पढ़िए तो ये मत सोचिए कि कौन इंसान क्या आ रहा है, ये आप देखिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। समझे? ये बढ़िया लगा आपको वाकया? अच्छा है ना? तो इसीलिए आप जब नमाज पढ़िए तो अल्लाह से डर के पढ़िए। मेन चीज़ डर यहाँ होना चाहिए। जब डर होगा तो अल्लाह बड़ा खुश होगा कि ये बंदा हमसे डरता है, ये बंदा हमसे बहुत डरता है। समझे? तो जब अल्लाह से हम डरेंगे तो बेड़ा तो पार हो जाएगा मेरा। ये बात है ना? अस्सलामु अलैकुम।